So consider pulmonary embolism in cases of unexplained tachycardia or syncope. There is a role of probability assessment. We all know that there are two. We should first implicit our clinical judgment that is fairly adequate, fairly accurate or not. Do you think the patient has a pulmonary embolism? If you think yes, there may be a probability of pulmonary embolism, then we validate this after prediction of some rules. There is one is Wells score and another is Geneva score. Now this is the modified Wells criteria. There are 7 points. Number all over is 13.5 point. And now first one is clinical symptoms of DVT. If it present is 3 point. Other diagnosis is less likely than pulmonary embolism, 3 point. Heart rate more than 100, 1.5. Immobilization, 1.5. And previous DVT, hemoptysis or malignancy. If the score is more than 6, then it is high probability score. If it is moderate, that is 2 to 6, then it is moderate, and it is less than 2, then it is low score. Or there is a simplified score. That is, if the score is more than 4, it is pulmonary embolism is likely, and if the score is less than 4, pulmonary embolism unlikely. This is reverse Geneva score. There is some points, and if the score is 0 to 3, it is low score. If it is 4 to 8, that is intermediate score, and if the score is more than 11, it is score is high. Mute current, please. Then there is some questions regarding the D-dimer. We all know that in the COVID era there is a role of D-dimer. So you should kept some things regarding D-dimer. It is actually a fibrin degradation product, but it is sometimes non-specific. It causes, it raises during any sorts of inflammation, sepsis, and cancer. But the important thing is the negative result is to pulmonary embolism safely. In pulmonary embolism unlikely patients, I am mentioning that pulmonary embolism unlikely patients, negative result excludes pulmonary embolism safely. But this is not for the pulmonary embolism likely patients. Now, CT pulmonary angiogram, this is the diagnosis. This is the diagnostic test of choice now for diagnosis pulmonary embolism, because we can see the emboli directly from this. Both parenchymal and mediastinal structures can be evaluated safely, offers better and differential diagnosis in 2/3 of cases with a negative scan. But there is a issue of dilute and radiation dose, optimally used when incorporated into a validated diagnostic decision tree. I'm mentioning it later on. Now, again, this is my case of 2017. Look, in this scan, this is pulmonary main trunk, this is pulmonary right pulmonary left pulmonary artery. আপনি যখন দেখবেন যে এই যে দেখছেন এখানে থ্রম্বাস দেখা যাচ্ছে, পুরোটাই থ্রম্বাস। Next up is again sagittal scan, thrombus. Now there is a diagnostic strategy we usually with suspected pulmonary embolism case. Suspected, I am mentioning again the suspected pulmonary embolism cases. That determine if pulmonary embolism is unlikely or likely. If pulmonary embolism is likely, then do a CTPA directly. If it is positive, then pulmonary embolism confirmed. If it is negative, pulmonary embolism excluded. But if pulmonary embolism is unlikely, do a D-dimer first. So do not do D-dimer initially in a patient of highly suspicious case of pulmonary embolism. Okay, because it will cost you time delay.
If the D dimer is raised, then you can do a CTPA. And again, if the D dimer is less than normal, then pulmonary embolism is excluded. So in summary, first history and clinical examination, when we diagnose the patient, and then 1 to 3 approach, clinical decision score, number 1, number 2 D dimer, and number 3 CTPA. In some cases, BQ scans remain a valid option for patients with contraindication for CT scan, those who cannot tolerate large doses of ionizing radiation or contrast media. So there is a question, okay? Think carefully. This is question open for all. Okay. After disembarking from a 10 hours airline flight, a 69 years old man with a history of past medical history represent to the, without past medical history, represent to the emergency with acute dyspnea. BP is 120 by 80 baseline and pulse is 120 beats per minute. Wells score is 5. So what will you do next? Any student? Anyone? This is the interactive session. I am asking all first. Nazmul Lishad আসেন নাজমুল সিটিপিএ করতে হবে আপনার ডায়াগনোসিস কি আপনি কি করবেন হোয়াট উইল ইউ ডু নেক্সট হ্যালো নাজমুল লিশাদ বলেন স্যার প্রথমে স্যার হিস্ট্রি নিব আমি তো বলেই দিলাম হিস্ট্রি এখানে মানুষ 10 ঘন্টা ফ্লাইট করে আসছে 69 ইয়ার এখন স্যার ডি না এখন স্যার ডি ডাইমারটা করব আচ্ছা ডিজনিয়া আছে ব্লাড প্রেসার ইন 120 মিলিমিটার মার্কেটে পালস ইজ ওএস স্কোর 5 মানে ইন্টারমিডিয়েট স্কোর এখানে কি কি আছে আপনার হিমোডাইনামিক স্টেবল নাম্বার 1 জি নাম্বার 2 হচ্ছে তার আর কি কি প্যারামিটার আপনি চান হোয়াট উইল ইউ ডু নেক্সট আর কেউ কিছু অ্যাড করবেন সালে একটা ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারি স্যার টেকিকার্ডিয়া আছে স্যার পেশেন্টের ডুপ্লেক্স স্ক্যান কোথায় করবেন স্যার লেগে ডুপ্লেক্স মানে লেগে আমরা একটা এটা লেগে একটা পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসছে আপনি তাকে লেগের স্ক্যান করবেন এখনই শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা এটা যেহেতু ওয়েলস স্কোর 5 এটা মোস্ট লাইকলি পালমোনারি এমবোলিজম লাইকলি যেহেতু আমরা সিটিপিএ তে চলে যাব স্যার এখানে মেইনলি স্যার আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে স্যার রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশনটা স্যার অ্যানালিসিস করব রাইট ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেড অর নট ডাইলেটেড ভেরি গুড তারপর স্যার যদি দেখি স্যার রাইট ভেন্ট্রিকুলার স্যার যদি ডাইলেটেড স্যার আর পেশেন্ট যেহেতু হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল এরপর আমরা সিটিপিএ করব স্যার টু ডায়াগনোস কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস তারপরে স্যার যদি দেখি স্যার রাইট ভেন্ট্রিকুলার স্যার ডাইলেটেড স্যার এবং অন্যান্য ফিচার গুলো আছে স্যার ইকোতে তো তখন স্যার আমরা সিটিপিএ করে কনফার্ম হবো যে পালমোনারি এমবোলিজমের পেশেন্ট কিনা স্যার তাহলে আমরা আগে একটু হ্যাঁ পেশেন্টের ডি ডাইমার পজিটিভ ঠিক আছে এই পেশেন্টেরই ঠিক আছে আর সিটি স্ক্যান শোজ বাইলেটারাল পালমোনারি এমবোলিজম ইন 50% অফ দ্য আর্টেরিয়াল ট্রি এটা হচ্ছে মডার্ন
তাহলে আপনি ডিডাইমার করবেন, আপনি এটা হচ্ছে মডার্ন ইয়ার জন্য কি, যারা মডার্ন। আমাদের দেশে কি এটা সম্ভব? বেড সাইডে আসার পরে সাথে সাথে ইমার্জেন্সিতে আপনি ইমার্জেন্সি ডিউটি করতেছেন এনআইসিবিতে, আপনার কাছে আসলো, আপনি কি এইভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারবেন 10 মিনিটের মধ্যে, 15 মিনিটের মধ্যে? না স্যার। এই ফ্যাসিলিটিস আছে? হ্যাঁ কি না? স্যার নাই স্যার। নাই। আমরা পেশেন্টগুলোকে করি কি, একটা ট্রপোনিন দিয়ে একটা ইসিজি করি, তাই না? ইমার্জেন্সি থেকে জি স্যার। আমরা সিসিউ তো পাঠিয়ে দিলাম পেশেন্টটা, শ্বাসকষ্ট রোগী। আমি বলছি একবারে ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ, আমরা বেড সাইড কিভাবে পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস করব, ঠিক আছে? আমার কথা কি বুঝাতে পারছি আমি? জি স্যার। তাহলে আমি কি করব? এই পেশেন্টকে আমি সিসিউতে পাঠিয়ে দিলাম, আমার সিসিউতে একটা ইকো মেশিন আছে শুধু, আর কিছু নাই। ওই স্যার রাইট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসেসমেন্ট করব স্যার। আমার কথা তো সবাই বুঝতে পারছেন কি না? আফরিনা বুঝতে পারছেন? এই পেশেন্ট অ্যাপ্লিক্স আমাকে ক্লিনিক্যালি, আমি দেখলাম যে ইসিজি তো এরকম কোনো চেঞ্জ নাই, ঠিক আছে? আমি ট্রপোনিনের জন্য ওয়েট করতেছি, কিন্তু কোনো ডাইনামিক চেঞ্জ নাই। ইভেন ট্রপোনিন আসতে ধরেন ট্রপোনিন মার্জিনালি বাড়লো, কিন্তু আমি পেশেন্টকে দেখা যাচ্ছে যে ডিসপ্রপোর্শনালি সে হাইপক্সেমিক পেশেন্ট, সাইনোসিস হয়ে যাচ্ছে পেশেন্টের। আনস্টেবল ইঞ্জিনের পেশেন্ট এত দ্রুত সাইনোসিস হওয়ার কথা, এত ফেলিওর না থাকলে একটা ইয়ে পেশেন্ট, এমআই পেশেন্ট কি সাইনোসিসে যাবে খুব দ্রুত? জি না স্যার। যাবে না। তাহলে তখন আমি কি করবো? অ্যাটলিস্ট একটা বেড সাইড একটা ইকো করে আমি দেখতে পারবো যে কি অবস্থা বেড সাইড। যদি আমি দেখি যে হ্যাঁ অ্যাকিউট আরবি ডাইলেটেশন আছে, তাহলে আমি সন্দেহ, আবার আমার যদি খুব ভালো ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে পারে মেইন পালমোনারি আর্টারিতে কোনো ক্লট আছে কিনা, ইভেন আপনার যে রাইট পালমোনারি লেফট পালমোনারি যেখানে ব্রাঞ্চ হলো ওগুলো তো দেখা যায়, তাই না? একটা ভালো ইকো করতে পারলে, ঠিক আছে? তাহলে অ্যাটলিস্ট আমি সাসপিশন করতে পারি। বাকি রিপোর্টগুলো তখন পরে আসবে, ডিডাইমার আসতে সময় লাগবে হয়তো একদিন, পরের দিন আসলো, বা আপনার সিটি স্ক্যান করতে সময় লাগবে একদিন, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এইভাবে আগাবো। দেন তাহলে কংগ্রেচুলেশন, ইউ হ্যাভ মেড দ্য ডায়াগনোসিস। হোয়াটস নেক্সট? আপনি ডায়াগনোসিস করলে তারপর আপনি কি করবেন? এবার আমরা আসি, যেহেতু পেশেন্টটা ছিল আমি বললাম হেমোডাইনামিক মানে স্টেবল, খেয়াল করেন hemodynamically stable patient, how can we differentiate between the patient who are going to do well with anticoagulation? এখন পেশেন্টের চিকিৎসা কি, অ্যান্টিকোয়াগুলেশন না থ্রম্বোলাইসিস, কোনটা? স্যার যেহেতু স্যার হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল স্যার, আমি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন করব স্যার। আচ্ছা, আমি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন করব। এখন এখানে ব্যাপার আছে, এখানে কিছু কোশ্চেন আছে, আমি আসতেছি ওইটাতে, কেন এই প্রশ্নটা করলাম, ঠিক আছে? দেখেন এখানে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন নিয়ে আমরা এতদিন যা জানতাম এটার সাথে এখন একটু আমার এই প্রেজেন্টেশনে দেখবেন যে একটু ডিফারেন্স আছে, ঠিক আছে? এই জন্যই এত কিছু বলা। এই জন্য আমরা রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন করব, প্রগনোসিস নিয়ে, ট্রিটমেন্ট নিয়ে, কিভাবে রিস্ক কিভাবে করব। প্রথমে পুয়ার প্রগনোস্টিক সাইন, পেশেন্টের হাইপোটেনশন আছে কিনা। যদি হাইপোটেনশন থাকে, যেমন সিস্টোলিক ভ্যালু লেস দেন 90, অথবা যদি সাডেন ড্রপ করে 40 মিলিমিটার 15 মিনিটের মধ্যে, এবং অ্যাটলিস্ট যদি 15 মিনিট পর্যন্ত থাকে, তার পারসিস্ট করে, তাহলে আমরা এগুলোকে পুয়ার প্রগনোস্টিক সাইন বলতেছি। সিনকোপ থাকলে, শক থাকলে, ঠিক আছে? Then another thing that causes myocardial injury, number one is troponin level. Yeah, troponin level may increase and it causes the myocardial necrosis and myocardial ischemia also. It causes increase in hospital mortality, course in pulmonary embolism. It do not necessarily mean that increased troponin is only by the MI. Significantly increased mortality in patients with troponin level more than 0.1 nanogram per ml. Normal troponin may have very high negative predictive value. So we should keep in mind the role of troponin in pulmonary embolism. Another one is this is called myocardial dysfunction, that is BNP. Elevated levels relate to the worst outcome. So low levels can identify patients with a good prognosis. And this is very important thing, the CT dependence of RV dysfunction, that is if there is RV dilatation, if the RV by LV axis short axis ratio is more than 1, it causes pulmonary hypertension. If the RV by LV short axis ratio is more than 1.5, it is called severe pulmonary embolism. And there is leftward septal bowing. This is a ratio and P related death. If the RV by LV ratio increases, and it causes pulmonary embolism related death. And this is the CT scan, and it causes short axis ratio in the short axis. Look that RV is dilated more than the LV. Another one, leftward septal bowing.
and this is I already shown that the RB is dilated more than the LV for prognostic sign. Now there are some clinical markers of poor prognosis. There are some echo markers, and there are some myocardial injury markers. So clinically, what are the markers? That is shock or hypertension, and markers of RB dysfunction, that is RB dilatation, hypokinesia, pressure overload, or RB dilatation computers in CT scan, or elevated BNP or intravenous BNP, elevated right heart pressure, right heart catheterization, or markers of myocardial injury, that is cardiac troponin, I or N, I or T. So this study is very important regarding the management plans. As you told early, Maruf, দেখেন এখানে আমরা যদি তিনটা গ্রুপে পার্মানেন্ট এমবোলিজম রিলেটেড মর্টালিটি স্কোর করি, রিস্ক স্কোর করি, তাহলে there is 3 স্কোর: হাই, ইন্টারমিডিয়েট এন্ড লো। হাই বলতে সেখানে আপনার সবগুলো পজিটিভ থাকবে, যেমন সাইন সিম্পটমস সেটা পজিটিভ, আরবি ডিসফাংশন থাকবে, আরবি ইনজুরি, মাইকার্ডিয়াল ইনজুরি থাকবে, সোজা কথা। আর যদি হাইপোটেনশন না থাকে, একটা নেগেটিভ, ইন্টারমিডিয়েটের মধ্যে আবার দুইটা গ্রুপ, একটাতে 3টা গ্রুপ, একটাতে মানে আপনার ক্লিনিক্যালি সাইন সিম্পটম হাইপোটেনশন নাই, কিন্তু এই পেশেন্টের আরবি ডিসফাংশন আছে অথবা মাইকার্ডিয়াল ইনজুরি আছে, এই গ্রুপটাকে আপনাকে থ্রম্বোলাইসিস করতে হবে। আপনি বুঝতে পারছেন এটা? আর সেখানে ট্রপোনিন বেশি আছে, আবার আরবি ডিসফাংশন আছে, যদিও পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি স্টেবল, কিন্তু এই পেশেন্টগুলো আপনাকে থ্রম্বোলাইসিস করতে হবে। আর পেশেন্টের হয় যে কোনো একটা আছে 3টার মধ্যে, হয় আরবি ডিসফাংশন আছে অথবা মাইকার্ডিয়াল ইনজুরি আছে, আর পেশেন্ট স্টেবল, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি হসপিটাল অ্যাডমিশন অথবা মানে প্লেন অ্যান্টিকোয়াগুলেশন করবেন। যাদের লো স্কোর, যাদের মানে 3টার মধ্যে একটাও নাই, তাদেরকে আপনি আরবি ডিসচার্জ করবেন। ডেথের উপরে দেখাচ্ছি, যত বেশি রিস্ক থাকে তত বেশি মানে। এখন আমাদের যে থ্রম্বোলাইসিস, আমাদের যে গাইডলাইন বলে এখন, এটার যে গাইডলাইন হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকাইনেস। স্ট্রেপ্টোকাইনেস এখন ইউজ করা যাবে। There is a role of streptokinase with 2.5 lakhs unit as a loading dose over 30 minutes, followed by 1 lakh unit per hour for 12 to 24 hours. As you all know that there is a আমাকে আবার একটু ইন্টারাপ্ট করতে হচ্ছে আমার। আচ্ছা, উনি বলেন যে উনি আগে বসুক, উনি আগে আপনার কাগজপত্রগুলো দেখেন সব। হ্যাঁ, বলেন যে স্যার 2টা আড়াইটার দিকে আসবে আর কি, ঠিক আছে? একটু ওয়েটিং রুমে বসান, হ্যাঁ, ফ্রেশ ট্রেশ হোক, এসে তারপরে then there is a role of urokinase and RTPA. But we usually use, we all know that there is 1.5 million unit in a vial. So if we started with 2.5 million units, 2.5 lakhs unit, there is another 12.5 lakhs units in the vial. So you can use it safely for the next 12 hours. Sorry for interruption. This is a picture of a patient. It shows this totally dissolvement of the thrombi after using the thrombolysis. And there is some procedure when thrombolysis is life-saving, thrombolysis is contraindicated, or its thrombus aspiration is life-saving. There is some materials for thrombus aspiration. An alternative in high-risk pulmonary embolism patients when thrombolysis is absolutely contraindicated or has failed, then we go for thrombus aspiration from the pulmonary arteries. I already mentioned কোন পেশেন্টদেরকে আমি হসপিটালে অ্যাডমিট করব। আমার হাই রিস্ক এবং ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপ রিস্ক থেকে আমরা হসপিটালে অ্যাডমিট করব
এবং ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপের মধ্যে তিনটাকেও আমরা করবো, একটা থাকলে আরবি ডিসফাংশন থাকলেও করবো, ট্রপনিন বাড়লেও করবো, যাও পেশেন্ট স্টেবল। এটা আমাদেরকে খুব মাথার মধ্যে রাখতে হবে, তার কারণ এটা মর্টালিটি, এদের মর্টালিটি 15%। Intermediate risk pulmonary embolism, hemodynamic stability yet with evidence of RB dysfunction or injury. So, either management controversial, evidence of is limited regarding optimum therapy. No clinical trial or meta-analysis has been large enough to demonstrate mortality benefit of thrombolysis compared to anticoagulation alone. So there is some trials, heparin versus altiplase, heparin plus altiplase compared with heparin alone in patients with submassive pulmonary embolism, এবং এখানে বিভিন্ন ডাটা দিয়ে তারা দেখাই দিচ্ছে যে a combination of altiplase and heparin prevented the need for escalation of treatment due to clinical deterioration more often than a combination of placebo and heparin. So clinical deterioration usually mean worsening symptoms, especially worsening respiratory failure. So এখানে আরেকটা ট্রায়াল হচ্ছে যে পেইথো ট্রায়ালে বলছে যে হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল পেশেন্ট, যেগুলো আমি আপনাকে ইন্টারমিডিয়েট পেশেন্ট গুলো আমি লো রিস্ক করব, ইন্টারমিডিয়েট patient with pulmonary embolism meets inclusion criteria, no exclusion criteria. CT, chest CT colon, ambiguous scan colon, pulmonary angiogram positive, troponin high positive, echo dysfunction আছে আমি বললাম একটু আগে। তাদের একটা গ্রুপকে প্লেসিবো দিয়ে ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে, একটা গ্রুপে টেনেক্টিপ্লেস দিয়ে ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে, এবং দেখা যাচ্ছে যে ডেথ এবং সবকিছু ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে টেনেক্টিপ্লেস ট্রায়ালের মধ্যে। এবং এখানে ভাগ আছে আবার, আমি দেখাচ্ছি, the decision to use thrombolytic therapy in the intermediate risk pulmonary embolism group should be made on a case by case basis. Not every patient should be encouraged for thrombolytic therapy, I already mentioned. যাদের বোথ আরবি ডিসফাংশন আছে এবং যাদের বোথ মাইকার্ডিয়াল ইনজুরি আছে তাদেরকে শুধু দেওয়া যাবে। Indication potential benefit, the contraindication potential adverse effects. Now ESC guideline what says regarding the non-high risk pulmonary embolism? Anticoagulation should be initiated without delay in patients with high or intermediate clinical probability of pulmonary embolism while diagnostic workup is still ongoing. আমরা বসে থাকবো না, রেডি আমার কখন আসলো, পালমোনারি সিটি পালমোনারি এনজিওগ্রাম কখন আসলো, আমরা কিন্তু শুরু করে দিতে হবে আমাদের অ্যাটলিস্ট অ্যান্টিকোয়াগুলেশন শুরু করে। ইউজ অফ লো molecular weight heparin or fondaparinux is recommended for the initial treatment for most patients with non-high risk pulmonary embolism. In patients with high risk of bleeding and in those with severe renal dysfunction, unfractionated heparin with APDT target range 1.5 to 2.5 times normal is recommended for an initial treatment. Initial treatment with unfractionated heparin, low molecular heparin should be continued for at least 5 days and be replaced by vitamin K antagonist, that means warfarin, only after achieving target INR level for at least 2 consecutive days. Routine use of thrombolysis in non-high risk pulmonary embolism patients is not yet recommended, but it may be considered in selected patients with intermediate risk. I already mentioned the RB dysfunction, elevated troponin or BNP, and low bleeding risk. Initial treatment protocol যেটা আমরা বলছি একটু আগে যে আমি লো molecular heparin তো 5 দিন দিয়ে, তারপর যদি আনপ্রোভোক যদি ইফেক্ট থাকে তাহলে 3 মাস দিব, সেখানে ওয়ারফেরিন ইউজ করব মেইনটেনেন্স ডোজে, সেখানে আইএনআর থাকবে আমার 2 to 3, আনপ্রোভোক পি থাকলে পালমোনারি এমবোলিজম থেকে আমরা 3 to 6 মান্থ কন্টিনিউ করব। আর যদি রিকারেন্ট হয় তাহলে লাইফ লং, অথবা ক্যান্সার পেশেন্ট থাকলে আমরা লাইফ লং ইউজ করব, ইনডেফিনিট পিরিয়ড ইউজ করব। কেস রিভিউ, এখন যদি আমরা কেসটা আবার ওই যে কেসটার কথা আমরা অলরেডি মেনশন করছি প্রিভিয়াস কেস, যদি আমি এবার আবার যদি চিন্তা করি, দেখেন একই পেশেন্টকে আমি আবার দিচ্ছি আপনাদের জন্য চিন্তা করার জন্য। ওল্ড পেশেন্ট উইথ অ্যাকিউট ডিসনিয়া, blood pressure normal and past 120, Wells score 5, intermediate score, D-dimer is positive, CT shows bilateral pulmonary embolism 50%, troponin বাড়ছে, echocardiogram RB acceptable going, BP normal still, risk 30%. Given the intermediate risk pulmonary embolism profile and lack of contraindication, after discussion with the patient, it was decided that the benefit of RTPA administration is greater than the risk. The RTPA administration, they have just patient was shifted to the CCU and 100 mg RTPA infused over 2 hours. Dyspnea resolved over the course of the course in the afternoon. So দেখেন যে আপনার ডিসিশনের উপরে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে কেসটাই। Patient discharged to complete 6 months of warfarin, target INR 2.5 ছিল, patient referred to PMD, regular screening colonoscopy. On follow-up দেখা যাচ্ছে no evidence of pulmonary hypertension or post-thrombotic syndrome. There is another thing, the IVC filters. We all know that there is a role of IVC filters, especially those patients who have risk benefit, where there is absolute contraindication of the warfarin, and there is a high risk of thromboembolism recurrence.
and we can consider it in pregnant women where there is extensive thrombosis. But optimal duration of the retrievable filter is unclear. But the complication is there is also a chance of deep vein thrombosis and post-thrombotic syndrome and IVC thrombosis. So we should be kept in mind there. This is another journal. This is IVC filters within the IVC. So, at the last of my presentation, the main things regarding the key point regarding the pulmonary embolism is prevention. So, deep vein thrombosis in at-risk patients is quite effective, and just do it. সুতরাং আমরা কোনো যদি ডিবিটির পেশেন্ট পাই এটাকে আমাদেরকে অবশ্যই সিরিয়াসলি নিতে হবে, কারণ আমরা বলছি ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট টার্নস ইনটু দ্য pulmonary embolism patients and ultimately leads to death. So just do it. And so if you have any questions or any query, please ask me. So thank you all for patient hearing. স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার। স্যার একটা ইনকোয়ারি ছিল স্যার। হ্যাঁ বলেন স্যার যদি স্যার এই টপিক রিলেটেড না আছে তারপরে স্যার আমাদের স্যার বলি স্যার নোয়াক স্যার, এটা স্যার অ্যাকচুয়াল এব্রিভিয়েশনটা কি হবে স্যার, নিওয়া নাকি নন ভিটামিন কে স্যার? এটা তো এখন আবার ডোয়াক বলতেছে। এটাকে নোয়াক বলতে হলে একসময় বলা হচ্ছিল যে নোবেল ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট বলা হচ্ছিল। জি স্যার, নোবেল অথবা নিওয়ার অথবা নন ভিটামিন কে স্যার। অ্যাকচুয়ালি আমি পরীক্ষায় স্যার কোনটা বলবো যদি আজ করে? নোয়াক বললে কোনো অসুবিধা নেই, ডোয়াকও বলতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। যদি স্যার এব্রিভিয়েশন আজ করে নোবেল বলবেন, নোবেল নিওয়ারও অনেকে, কিন্তু বইতে নোবেল লেখা আছে হার্টসে দেখলাম না। বা স্যার ইএসসি গাইডলাইনে লেখা আছে নন ভিটামিন কে স্যার, এইজন্য স্যার কনফিউশনে পড়ে গেছি স্যার। ওটা আপনি যদি এক্সপ্লেনেশন দিতে পারেন, যে কোনো এক্সপ্লেনেশনে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করবে স্যার। এগুলো মাইনর ইস্যু, এগুলো নিয়ে চিন্তা করেন না। নোয়াক ডোয়াক, তারপর নিওয়ার বলছে স্টার্টিং এ, তখন আবার বলছে নোবেল ওরাল কোয়ান্টিটি, আবার বলতে আবার নন ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট। আপনি এজ ইউজুয়াল মানে এজ ইউজুয়াল। এবং আপনার এখানে কিন্তু কিছু কথা আমি নোয়াক সম্পর্কে কিছু বলি নাই, ঠিক আছে? আপনাদের একটু প্রশ্নটা এরকম হওয়া উচিত ছিল যে নোয়াক ইউজ করা যাবে কিনা প্রোফাইলেক্সিসে বা ইয়েতে ইউজ করা যাবে কিনা, আপনার আফটার ট্রিটমেন্ট অফ লো মলিকুলার হেপারিন বা ইউজ করা যাবে কিনা। অ্যাবসলিউটলি ইউজ করা যাবে, এখন বলতেছে যে ইউজ করা যাবে। তবে এগুলো এখনো ক্লিয়ার কাট আসে না, ডিবিটিতে ইউজ করতে বলে ওরা, এখানেও ইউজ করতে বলছে। আফটার অ্যাকুট পালমোনারি এম্বোলিজমের আপনার লং টার্ম ম্যানেজমেন্টে ইউজ করা যাবে, তাই তারা বলছে এখন। ঠিক আছে? জি স্যার। এবং এটা বলছে সেফ, মানে সেফ। আমরা তো আমাদের যে পেশেন্ট আমরা প্রেজেন্ট করছিলাম ওই যে ওটা তো আমরা ইয়েতে দিলাম, ওই যে অরফিনিন দেওয়ার পরে আমরা পেশেন্টকে রিভারক্সামেন দিয়ে আমরা কন্ট্রোলে রাখছিলাম। জি স্যার, পেশেন্ট যদি স্যার অ্যাক্টিভ ক্যান্সারের পেশেন্ট থাকে তো সেক্ষেত্রে স্যার ওয়ারফারিন দিয়ে ছেড়ে দেওয়াটা স্যার অনেকটা ডিফিকাল্ট স্যার। রাইট। আর আরেকটা মেইন সমস্যা হচ্ছে পেশেন্ট থাকে হচ্ছে পেরিফেরিতে। পেরিফেরিতে থাকলে পেশেন্টের মনিটরিং, অ্যাপিডিটি মনিটরিং, আইএনআর মনিটরিং, এগুলো তো ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট জব। এটা হলো একটা সমস্যা। আরো কোনো প্রশ্ন নাই? পার্টিসিপেন্ট আর কে আছে? আপনারা পালমোনারি এম্বোলিজমের পেশেন্ট এই যে এনআইসিবিটি তে 2 বছর থাকা অবস্থায় কে কে দেখছেন, কে কে দেখেন না বলেন তো? কেউ দেখছেন? অনেস্টলি বলবেন। না স্যার, একটাও দেখি না স্যার। ডিবিটি পেশেন্ট পাইছে স্যার অনেক, কিন্তু পালমোনারি স্যার সম্ভবত হয়তো বা স্যার ইভালুয়েশন করা হয় না স্যার। আমি ডিবিটি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি স্যার, হয়তো বা থাকতে পারে ইভালুয়েশন করা হয় নাই। আপনারা এরকম কিছু পেশেন্ট পাইছেন কিনা যে আপনাদের ইসিজি তে তেমন কোনো মানে ডায়াগনস্টিক কোনো ফিচার নাই, ট্রপোনিন দেখা যাচ্ছে যে একটু বাড়ছে 1 বা 0.5, মার্জিনালি রেস্ট হয়েছে, পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসছে, মোটামুটি শ্বাসকষ্ট, হয়তো বেশি শ্বাসকষ্ট না বা খুব বেশি শ্বাসকষ্ট, আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারেন না, সিসিউতে মারা গেছে, এরকম পেশেন্ট আছে কিনা আপনার কাছে?
স্যার এরকম পেয়েছি স্যার, কিন্তু স্যার দুই একটা পেয়েছি স্যার, কিন্তু হিস্ট্রিতে স্যার কখনো বলে নাই স্যার ডিবিটি তার ছিল স্যার। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার একটা লাইন ছিল যে ডিবিটি তে বলা হচ্ছে যে ইস মে বি সাইলেন্ট, খেয়াল করছেন কিনা? জি স্যার। এবং সেটাই ভয় যে ডিবিটি তে অনেক সময় সাইলেন্ট থাকে, সাইলেন্ট থাকলে তো আপনি বুঝতে পারবেন না। পেশেন্ট যখন অ্যাগ্রেসিভ, যে অ্যাডভান্স স্টেজে পেশেন্ট তখন পেইন, রুবট, ডলার এগুলো আপনার কাছে নিয়ে আসবে। মানে আমার যে পেশেন্টটা ছিল, যেটা আমি প্রেজেন্ট করছি যাদের সদস্য, সেই পেশেন্টের কোনো কমপ্লেইন ছিল না পায়। আমরা রেট্রোগ্রেডলি যখন তার আল্ট্রাসাউন্ড মানে ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসাউন্ড করলাম প্রেজেন্টেশনের জন্য, তখন দেখলাম যে তার পায়ে একবারে ভর্তি থ্রম্বাস, কিন্তু পেশেন্টের কোনো সিমটম নাই। সে একটা দলিল লেখক ছিল, সম্ভবত মানিকগঞ্জের পেশেন্টটা ছিল, সিংগাই উপজেলার একটা দলিল লেখক, ওই যে বসে বসে কাজ করতো। হ্যাঁ, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো ওইগুলো ডিবিটি প্রোফাইলেক্সিস, এগুলো তো আরো অনেক বড় ব্যাপার, এগুলো অনেক বড় একটা লেকচার। হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা যারা ইমার্জেন্সি ম্যানেজ করেন, আপনারা যারা কার্ডিওলজিস্ট হবেন, আপনারা হয়তো মাঝরাতে একটা কল দিবে, আপনার পেশেন্টের সার্জারি হয়েছে, হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট, আপনি গিয়া মানে অতই সাগরে পড়বেন, যখন আপনি পালমোনারি এম্বোলিজম, তখন মাথার মধ্যে আপনার আসবে না। আপনি যদি অ্যাটলিস্ট একটা ডিডাইমার দিয়ে রাখতেন, এই পেশেন্টের ডায়াগনোসিস হয়ে যেত। করতেন? আমি খুব ভালো করে রিকল করতে পারি, আমাদের খুব কয়েকজন রিনাউন, আমাদের সিনিয়র কয়েকজন আমাদের কলিগ কনসালটেশন দেওয়ার পরও পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট কমতেছিল না একটা অর্থোপেডিক্স অপারেশনের পরে। এই যে আমাদের হৃদরোগের সামনে বিডিএম হসপিটাল থেকে একটা কল আসছিল, আমরা গেলাম, আমি বোধহয় থার্ড ম্যান ছিলাম, কল করার পরে থার্ড পার্সন ছিলাম কার্ডিওলজিস্ট। দেখা যাচ্ছে যে ইসিজি নরমাল, তেমন কিছুই নাই, পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট আর কমে না, অক্সিজেন, তখনও করোনা আসে নাই, সবকিছু করোনা বলে তার পাওয়া যাবে না, তাই না? করোনা আসে নাই। এই যে 14-15 সালের দিকে ঘটনা, দেখা যাচ্ছে যে ওই যে টপোনিন মার্জিনাল রেস্ট, কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না। পরে একটা দেখা যাচ্ছে যে ওই ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার পরে তো মেসিভ থ্রম্বাস হলে আপনি এখানে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দিয়ে শুধু হেপারিন দিয়ে কি করবেন? পরে আলটিমেটলি পেশেন্টটা সার্ভাইভ করে নাই, মারা যায়। মানে আমরা ডায়াগনোসিস করার পরে একদিন পরে পেশেন্টটা মারা গেছে, পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্ট। তো এইগুলো আপনাকে থাকবে, যখন আপনাকে যখন কল দিবে, এগুলো আপনার লাইফ সেভিং আর কি, ডক্টর হিসেবেও লাইফ সেভিং, এবং যে পেশেন্টটাকে আপনি সেভ করতে পারবেন, আপনারও ডক্টর হিসেবে আপনারও গুডউইল বাড়বে, আপনারও সেফটি হবে। এটা সুতরাং ইম্পর্টেন্ট। আপনার মা বা ওইটার থেকে বড় কথা যে আপনার ঘরে একজন মা বাবা অসুস্থ হইলো, আপনি তাকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে, হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এখন আপনি যদি কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে ডায়াগনোসিস করতে না পারেন, বা আমি যদি না পারি, তাহলে এর থেকে দুঃখজনক বড় আর কিছু না। সুতরাং এটাও আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে এমআই এর বাইরে আমরা যেতে পারি না। আমি দেখছি সিসিউতে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমরাও মিস করছি। আমরা যদি হয়তো আরেকটু কনসাস হইতাম, হয়তো আমরা দেখতে পারতাম এরকম একটা পেশেন্ট। সুতরাং আমাদের মাথার মধ্যে এটা রাখতে হবে। আমি এটাই বারবার বলি যে নিউমোথোরাক্স ডায়াগনোসিস করা, পালমোনারি এম্বোলিজম ডায়াগনোসিস করা একদম কার্ডিওলজিস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাকিউট শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে আসতে হবে তাদের, তাই না? ঠিক আছে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? স্যার আমি ইমাম বলছিলাম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। বলো স্যার দুইটা বিষয় স্যার, ওই রোগীটা যেটা স্যার আপনি স্যার প্রেজেন্ট করেছিলেন স্যার, ওইটা একটু এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে চাই স্যার। ওই রোগীটা পরে স্যার আমার সাথে আবার দেখা হয়েছিল, উনি স্যার হার্ট ফাউন্ডেশনে কি অপারেশন করে নাই, বিএসএমইউ থেকে অপারেশন করে নাই, আমরা ইন্ডিয়াতে পাঠাইছিলাম পেশেন্টটা। তো ইন্ডিয়াতে গিয়েও স্যার আলটিমেটলি অপারেশন করে নাই, এবং স্যার আলটিমেটলি হ্যাঁ রোগীটা স্যার পরে স্যার একদম মানে ফুল ফর্ম অফ রাইট হার্ট ফেলুর নিয়ে কর্পোরাল ফিচার নিয়ে স্যার ইয়েতে বক্ষবিধি হাসপাতালে ভর্তি ছিল স্যার। ওইটুকু বন্ধু স্যার আমার সাথে যোগাযোগ ছিল, মানে তখন আর অপারেশন করার সুযোগ ছিল না আর কি স্যার। এবং দেখছেন তো ওখানে আমাদের নোট দেওয়া ছিল যে দ্রুত যাতে ওটা ক্রনিক পালমোনারি থ্রম্বোএম্বোলিজম হয়ে গেছিল, যখন আমরা প্রেজেন্ট করলাম যে সিটিপি হিসেবে প্রেজেন্ট করছিলাম। জি স্যার, জি স্যার, হ্যাঁ জি স্যার। এবং পেশেন্টকে আমরা ওয়ারফেয়ার মানে আমরা ফাইনালি বোধহয় ডোয়াক দিয়ে পাঠাইছিলাম, কিন্তু ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পরে ওরা আবার ওয়ারফেরিন করে দিয়েছিল। ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পরে আমাদের এখানে আমরা পাঠাইছিলাম ওই যে হার্ট ফাউন্ডেশনে প্রশান্তদার কাছে পাঠাইছিলাম, ওরা রাজি হয় না, কারণ এটা অনেক ডিস্টালি ছিল, রাজি হয় না। পরে ইন্ডিয়াতেও গিয়ে ওরা রুগীদেরকে বোম বাম বুঝাই দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। ওরা বোধহয় ইন্ডিয়াতে বোধহয় করতে চাইছিল, কিন্তু রুগী রাজি হয়নি, এরকম একটা কিছু একটা ঘটনা ছিল। অনেকদিন পেশেন্ট আমার সাথে ফলো আপে ছিল। জি স্যার। আলটিমেটলি যাই হওয়া তাই হয়েছে, মানে রাইট হার্ট ফেলিউর ডেভেলপ করে যাবে, তার এটা স্বাভাবিক। জি স্যার, জি স্যার। আমি যখন বক্ষবিধি হাসপাতালে দেখি তখন স্যার একদম ফুল ব্লোন রাইট হার্ট ফেলুর। তখন তো আমি বললাম যে আপনি তো তখন দেরি করছেন, তখন একটা ডিসিশন নেওয়া দরকার ছিল, এই আর কি স্যার। আর স্যার আমরা সিসিউতে একটা পেশেন্ট পাই স্যার। পেশেন্টের নাম ছিল সম্ভবত লালমিয়া বা এরকম কিছু একটা। জি স্যার, জি স্যার। লালটু সম্ভবত লালটু ছিল, লালটু বা লালটু স্যার। লালটু। ঠিক আছে, আপনারা আর কোনো কোয়ারি থাকলে
একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যদিও স্যার টপিক রিলেটেড না, তো আমরা স্যার যারা এই ব্যাচে যারা জয়েন করেছিলাম স্যার এমডি থিসিস অথবা রেসিডেন্সিতে স্যার, স্যার দেখা গেছে যে 2 বছরের মধ্যে আমরা 1 বছর এই করোনার ইয়াতেই পড়ে গেছি স্যার, প্রায় 1 বছরের উপরে। হ্যালো, আমি তো বলবো যে যারা 2019-20 কোর্সে ঢুকছে তাদের দুর্ভাগ্য কেউ নাই। যেমন আমরা সম্ভবত স্যার 3 থেকে 4 মাসে মর্নিং সেশন পেয়েছি, এর বেশি পাইনি স্যার মর্নিং সেশন। এখন স্যার পরীক্ষা হলকে স্যার এগুলো কি কনসিডার করবে কিনা স্যার? পরীক্ষা তো পরীক্ষা, তারপর ডেফিনেটলি কিছু কনসিডার তো অবশ্যই করবে, কারণ কোভিড রিলেটেড এবার যেমন এফসিডিএস পরীক্ষা তো ভালোই কনসিডার করছে দেখলাম। হ্যাঁ, পাশের তো এবার মানে হাইয়েস্ট পাস করছে এবার এফসিডিএস, সেরকম যদি দেয় কিছু কনসিডার অবশ্যই আপনারা পাবেন, কেন পাবেন না, কিন্তু অবশ্যই বেসিক জিনিসগুলো তো আপনাদের জানতে হবে, বেসিক জিনিস না জানলে তো মর্নিং সেশন খুব ভাইটাল ছিল স্যার, ওটা মাত্র 3 থেকে 4 মাস আমরা পেয়েছি স্যার, এরপরে পাইনি স্যার মর্নিং সেশন 2 বছরে। মর্নিং সেশনটা আসলে রাখা উচিত ছিল, আমরাও বলছি স্যারকে বলতে ছিল, হয়তো প্রশাসনিক কোনো কারণে হয়তো পাই না, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসন ইয়ে চলছে। মাঝখানে হয়তো এখন আবার কিছুদিন বন্ধ করছে, যেমন আমি দেখলাম এনআইওতে চলতেছিল, মানে নিটোরে চলতেছিল, ওরা তো রেগুলার চালাই। স্যার বিএসএমইউ তে আবার বন্ধ করে দিছে স্যার, হ্যাঁ বিএসএমই তো মাঝখানে শুরু করছিল, মাঝখানে শুরু করে স্যার আবার বন্ধ করে দিছে। এখন তো পিক, এখন তো আর চালানোর প্রশ্নই আসে না। জি স্যার, জি স্যার। এখন পিক হওয়াতে এটা হচ্ছে আর কি, কিন্তু ওভারঅল আসলে ক্ষতি তো আপনাদেরই, আপনারা যারা কোর্সে আছেন আপনাদের, আমি তো দুর্ভাগ্য বলবো আপনাদেরকে, কারণ হচ্ছে যে মজাটা, যে বেড সাইড পেশেন্ট দেখার যে এইটা আপনারা পান নাই, আপনারা ওই যে দুর্ভাগ্য আপনাদের, অনলাইনে সবকিছু হয় না, অ্যাটলিস্ট ক্লিনিক্যাল সেক্টরটা আসলে অনলাইনে করা ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট। যদি আমরা বলি পেশেন্টকে হাত না দিয়ে, পেশেন্ট না দেখে আসলে ডায়াগনোস করা ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট জব। আর এখন তো আরো আমাদের কোভিড হসপিটাল, আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন, সেফলি থাকবেন, আর ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু পারেন ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে পেশেন্ট দেখবেন আর কি, হয়তো টোটাল গ্রুপে না হলে অ্যাটলিস্ট 2 জন করে পেশেন্ট দেখেন। পরীক্ষা কিন্তু চলে আসছে ভাই, পরীক্ষাতে সবই থাকবে, পেশেন্ট সবই থাকবে, সবই থাকবে। তো তাহলে আজকে আমরা শেষ করি। তো থ্যাংক ইউ অল, আমি মনে করি যে আপনারা শেষ করি। থ্যাংক ইউ ফর পেশেন্ট হিয়ারিং। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, কোভিডের মধ্যে সবাই যত্নবান হবেন নিজের দিকে, তো অসুস্থ হলে সবার সাথে যোগাযোগ রাখবেন, সবার সাথে, যাতে আত্মীয় স্বজন সবাই সেফলি থাকবেন আর কি। ঠিক আছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।